where we already have a strong parents association. The parents got together. It was our initiative, the Linhart Foundation initiative, this conference, because I got in contact with Yekaterine, and she said she's organizing a conference and it's organized by parents, and I think it is very important that the parents get together and will fight for the rights of their deaf children. So I came here, it's my first time in this country. I visited Armenia very often, where we already have a strong parents association. The parents got together. It was our initiative, the Linhart Foundation initiative, and we hope that it will be here very, very similar. I hope that in the very near future there will be a parents organization. Parents will exchange their knowledge and their experience. And what we will also offer as a foundation is the communication via the internet. So the parents can meet in the internet, but they can also talk to experts, because we invite experts from all over the world, and they not only present in these seminars live online, but they are available for questions, so the parents can ask their questions and they will get recommendation, and hopefully this will help them to make the right decision for their children. Thank you very much. We make a test, a short test, yeah? Also, go, okay. So, thank you for inviting to the conference here. It was very interesting. We have lots of participants in the audience. And what can we say for the future? It is known that every child can hear nowadays. The crucial point is that child can receive an early detection of the hearing loss and an early intervention. We have 2 out of thousands we would expect with a congenital hearing loss, and the crucial point, as I mentioned, is the early detection and intervention. Normally in the Western world we have universal screening programs. That means that every child is entitled to undergo a newborn hearing screening, and we can find the children with hearing loss via a so-called newborn hearing screening with a simple TEOE test, transient evoked otoacoustic emissions, and ABR, automated auditory brainstem response in case of fail. And if the child is detected very early, sometimes it needs a so-called tracking to remind the parents that they have to come to a follow-up investigation by a specialist, and the diagnosis should be made very early, within the first 3 months of life, and the therapy should start within the first 6 months of life. In that approach, we can help nearly all the people, because it's just let's say technical question. We can treat the children with hearing aids, or for example with cochlear implant nowadays, and of course it needs a training to hear. It needs a kind of education, and it takes lots of efforts, but in the end result we see that the children will be able to participate in schools, in normal school classes, in the kindergarten. The requirement is the early detection, of course, as I mentioned, and we
can compare today the early detected children with a normal hearing. This is possible, and we have reliable structures. I guess here in Georgia it would be necessary to plan and to implement reliable structures to detect and to treat and to fit the children, but it is possible. And last but not least, we can say it is very cost effective to develop such structures, because a detected case in newborn hearing screening makes in euro 8,000 euro, yeah, but an undetected case, an undetected hearing loss comes to cost of more than 1.1 million in a lifespan of 71 years, and these costs have to be covered by the society, yes, because these are costs for a special accommodation, a special school education. These people are often not well integrated in the society, they cannot find a job and whatever. All these costs and these disabilities later on in the life, yeah, these costs are by the society. And my last remark for this is make an early detection and intervention, and you will help the people to hear. The children have a right to hear, and the also to give my last sentence to this topic, we know the people can hear with some technical help and educational help, and the people will have a much better life if they can hear, of course. Yeah. So I wish you all the best for the future, and I would motivate the parents to be activated, to be active, to convince the public health authorities to say, okay, we want that our child can hear, this is possible, please let's see what we can do for all the people who was born with hearing loss. Thank you very much. Good. Nicht gucken. Man muss sich ja. Добрый день. Я очень рада, что меня пригласили на эту конференцию. Ассоциация Аурис, Екатерина Тордладзе. Меня зовут Яна Фрай. Я менеджер по развитию для стран бывших СНГ, русскоязычных стран. И мы получили эту информацию тоже через нашего коллаборационного партнера, доктора Моника Лейнхарт. Мы, конечно, очень рады, и я здесь именно лично очень рада, потому что я первый раз в Грузии. И, конечно же, мы бы хотели продолжать тоже наши работы, именно поддержки родителей, конечно, и специалистов здесь, в Грузии, что касается реабилитации после кохлеарной имплантации. Фирма Cochlear уже больше 30 лет работает в этой области. Вы, наверное, знаете, что мы глобальный лидер,
и продуцент таких кохлеарных имплантов Nucleus. В настоящее время еще добавились новые имплантируемые системы, например, среднего уха импланты, а также костной проводимости импланты Баха, может, вы слышали. Сегодня можно даже сказать, что для разной потери слуха есть решение либо операционного вмешательства, либо слуховых аппаратов. И есть интересный перечень имплантируемых систем, которые дают слух врожденным потерям слуха или же детям немножко старшего возраста, но давайте не забываем и взрослых, а также пожилых. Фирма Cochlear уже 100 тысяч пациентов снабжала в Баха костной проводимости слуховой аппарат, а свыше 200 тысяч во всем мире с Nucleus имплантом. Можно сказать, что системы Nucleus, они очень надежные, и модель Nucleus Freedom, который уже есть много лет, показывал в статистике за последние 10 лет был отказ только 1% всех имплантов. И, конечно же, есть много вопросов насчет того, насколько дети, которые сегодня после рождения, которым нужно ставить кохлеарный имплант, сколько же такой имплант можно держать в теле и не ломается ли он? Есть такие вопросы. Ну, мы можем сказать, что есть уже опыт и статистика есть, что 28 лет уже импланты в пациентах, они до сих пор работают, и можно исходить из того, что есть технология сегодня во всем мире, которая доступна и делает такие результаты. Мы бы хотели в Грузии, первый раз, что мы приехали, конечно, поддерживать это развитие, давать знания и трансферировать вот это знание специалистам, а также способствовать встречам родителей. Итак, мы, конечно, ждем новых активностей ассоциации АУРЕС, а также специалистов, сурдопедагогов, аудиологов, хирургов здесь, в Грузии. И будем приезжать, наверное, еще раз. И я надеюсь, что мы развиваем вместе программу для квалификации специалистов. Мы желаем успехов всем и до встречи. Ja, mein Name ist Dr. Bertram. Ich bin das erste Mal hier in Georgia und ich bin sehr beeindruckt von dem Kongress, der sich mit dem Thema Cochlear Implant beschäftigt. Mich hat sehr beeindruckt das Engagement der Eltern und ich hoffe, dass der Austausch unserer Informationen, die Bemühungen, die seitens der Eltern hier initiiert worden sind, unterstützen, und ich wünsche für die Zukunft, dass sich diese Bemühungen auch lohnen. Was mich auch beeindruckt hat, war das Wissen der Eltern und das Engagement und auch die Organisation und die herzliche Aufnahme in diesem Land, und ich wünsche allen gutes Gelingen für die Zukunft. Vielen Dank. In the year 19 Я хотела бы поздравить всех участников конференции по реабилитации детей с нарушениями слуха. Для Грузии это огромное событие. Это первая международная конференция. И хочется отметить ее прекрасную организацию. Мне показалось, что она насыщена новой информацией для специалистов и родителей Грузии.
Я представляю Центр кохлеарной имплантации России, крупнейший центр в России, в Санкт-Петербурге. Он находится в Санкт-Петербургском НИИ горло, носа и речи. У нас огромный опыт реабилитации детей с нарушениями слуха, в том числе и после кохлеарной имплантации. И мы очень хотели приехать в Грузию и поделиться этим своим опытом. Нас связывают с Грузией очень тесные дружеские отношения. Замечательно, что в этой конференции принимают участие специалисты разного профиля, потому что это необходимо для организации такой реабилитации, что инициаторами являются ее родители, это тоже достаточно современно, фонд Аурис, и вот их первый опыт показал, насколько это продуктивно для развития нашего общего дела. В Грузии уже начата работа в этом направлении, вводится аудиологический скрининг, вводят новорожденных, проводится кохлеарная имплантация детям. И эта конференция даст новый толчок правильному современному способу развития помощи детям с нарушенным слухом во всей Грузии. И мы будем очень рады помогать Грузии, сотрудничать с ней, обмениваться своими знаниями и своим опытом. Удачи детям, удачи родителям, удачи правительству, удачи специалистам Грузии. Ваше имя, фамилия, Королева Инна Васильевна, Россия, Санкт-Петербург. Я профессор в области психологии и реабилитации людей с нарушениями слуха. Работаю также в педагогическом государственном университете имени Герцена, готовящем старейшем университете по подготовке сурдопедагогов, и в Санкт-Петербургском НИИ горло, носа и речи. В нашем институте операции проводятся уже с 1997 года. У нас около 5000 пациентов, причем самых разных. От очень-очень маленьких, самый маленький пациент это 7 месяцев, до очень взрослых, и это дети с разными нарушениями, это разные семьи, разные судьбы, но кохлеарная имплантация дала им возможность слышать, и мы надеемся, что в Грузии также будет все развиваться успешно. Меня зовут Зонтова Ольга Викторовна. Я методист-организатор реабилитации после кохлеарной имплантации. Работаю в России, в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте ухо, горла, носа и речи. И также являюсь методистом программы для детей с нарушенным слухом, которая называется «Я слышу мир». Это программа, которая покрывает все регионы Российской Федерации и помогает детям с нарушенным слухом, их родителям и специалистам помочь организовать их реабилитацию и сопровождает их в течение всей жизни. Мне бы хотелось коллегам, родителям и детям в Грузии пожелать собраться, так же, как мы сделали в рамках нашей программы, и организовать такую реабилитацию. Данная конференция, которая проводится сейчас, является таким первым шагом, я надеюсь, на пути к объединению всех специалистов и родителей вместе. И это поможет детям после кохлеарной имплантации, детям с нарушенным слухом, улучшить их реабилитационный потенциал. Надеюсь на скорейшую встречу. Большое спасибо организаторам первой конференции международной в Грузии. Это Auris Foundation. Это неправительственная организация детей и родителей, которые действительно делают огромный шаг на пути того, чтобы дети никогда не чувствовали комплекса, что они не слышат, чтобы они могли наравне со слышащими сверстниками гулять на улице, ходить по магазинам, чтобы они себя чувствовали вполне интегрированными. И то, что сегодня была такая большая презентация и ученых, и педагогов, и родителей, я думаю, даст новый шаг грузинским детям в мир слуха, в мир звука.
Шепеленко Нина Владимировна, руководитель группы реабилитации детей после кохлеарной имплантации, Киевский институт отоларингологии имени Коломейченко.